परम शांति। जो मेन ब्रह्मांडों को चलाने वाली ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं भक्ति मार्ग में। तो ब्रह्मांड की आदि शक्ति ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती है। तो जो आकारी शक्ति होते हैं और आकारी शिव होता है, तो आकारी शिव भी ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं मिलता है। आप जान के हैरान हो जाओ कि ब्रह्मांड की आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को उसकी रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ है ब्रह्मांड की आदि शक्ति। वो ब्रह्मांड के आदि शिव को भी मिलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो आदि शिव हमेशा अपने पावर देकर आदि शक्ति के द्वारा ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मिलते हैं। ब्रह्मांड के शिव जो आकारी शिव होते हैं, आकारी शिव शक्ति हमेशा ब्रह्मांड की आदि शक्ति ही सबको मिलती है। उसके अवतार होते हैं, जैसे नव दुर्गा नवरात्रि में होते हैं, नव रूप निकाल कर बड़े बड़े असुरों का विनाश करती हैं। तो शिव का एक रूप है शंकर और शक्ति का एक रूप है पार्वती, जो सती के रूप में भी हुआ, फिर बाद में पार्वती बन गई, रूप में आई ऐसे। तो शंकर पार्वती धरती पर हिमालय में रहते हैं। वो भी आज भी आकारी रूप में है, उसके परिवार के साथ हिमालय में रहते हैं। जो सूक्ष्म की आत्मा है उस पर सबको उनको ध्यान धरते तो मिलते हैं। तो उस पर पूरा वीडियो है, हिमालय के योगियों पर, हिमालय पर पूरा ज्ञानगंज पर मेरा पूरा वीडियो है। तो ऐसी तरह ब्रह्मांड की महाशक्ति जो है महाशिव, निराकार महाशिव, जो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट है, आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट में जो है महापरम धाम, जो निराकार, जैसे परम धाम में निराकार शिव रहते हैं, ऐसे अंदर महापरम धाम में महाशिव निराकार रहते हैं, जिसको साइंस वाले सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं। क्योंकि वो महापरम लाइट तो कैमरे में आएगी नहीं, इसलिए महापरम धाम जो है उसको सुपरमासिव ब्लैक होल लगेगा, इसलिए वो ब्लैक आएगी। इसलिए परम लाइट का जो महापरम धाम है वो महाशिव निराकार से आकारी बनते हैं महाशिव। और महाशिव अपने अंदर से महाशक्तियों को निकालते हैं, फिर अनेक महाब्रह्मा महाविष्णु निकाल के फिर जब महाशक्तियों को भी जरूरत पड़ती है तो महाशक्ति अपने अंदर से अनेक रूप निकालकर महाब्रह्मांड का कंट्रोलिंग करती है। तो महाब्रह्मांड का कंट्रोलिंग भी महाशक्तियाँ करती हैं। तो ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड का भी कंट्रोलिंग परम महाशक्ति अनेक रूप निकालकर, मेरे जो पुराने वीडियो है उसमें पूरा लिखा हुआ है कितनी महाशक्तियाँ हैं। 108 होती हैं, 16,000 होती है, फिर 9 लाख होती है। आगे जाओ तो परम महाशक्ति 2 करोड़ निकालती। फिर आगे जाओ G3 G4 में तो 33 कोटि महाशक्ति परम महाशक्तियाँ निकाल के G3 का कंट्रोलिंग, ऐसे G4 G17 तक। क्योंकि जो मेन होता है कि लाइट होता है, उसकी पावर माइट होती है। लाइट माना पावर और माइट माना महतत्व। वो महतत्व से ही सब कुछ सर्जन होता है। इसलिए निराकार जो शक्ति होती है, निराकार शक्ति जो होती है, वो निराकार शक्ति ही ब्रह्मांडों का सर्जन विसर्जन वही सब कुछ करती है। जब ब्रह्मांड की आदि अनादि शक्ति को लगता है कि अब समय पूरा हो गया है, तो वो शक्ति शिव में समा जाती है और शिव आकारी फिर निराकार में समा जाता है और निराकारी शिव फिर सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म करके पूरे अपने अंदर समा लेता है और ब्लैक होल बन जाता है। इसी तरह महाशिव महाशक्ति भी महाशिव में समा जाती है और महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो ये सारा काम खुद शिव नहीं करता, अपनी शक्ति को क्रिएट करके काम करवाता। और शक्ति फिर जो अपना ब्रह्मांड कैसे चलाना क्या है, ब्रह्मांड चलाने की अनेक विधियां हैं। वो ऐसे अनंत, जैसे गैलेक्सियां में होती है अनंत कोटि ब्रह्मांडों की गैलेक्सियां होती है, तो हर गैलेक्सियों में हर कोई ब्रह्मांड अलग अलग विधि से चलता है। हमारे ब्रह्मांडों में जो गैलेक्सियां हैं उसमें हमारे जो ब्रह्मांड है थोड़ी सिमिलरिटी मिलेगी। दूसरी गैलेक्सियों में ब्रह्मांड चलाने की विधि अलग होती है, महाब्रह्मांड चलाने की विधि अलग होती है। तो ये सारी विधि चलाने की जो विधि है वो सारी महाशक्तियाँ तय करती हैं, शक्तियाँ तय करती है। परम महाब्रह्मांड में परम महाशक्तियाँ तय करती है कैसे चलाना है, कैसे परम महाविष्णु क्रिएट करना है, परम महाब्रह्मा क्रिएट करना है, उससे क्या काम कराना है, कैसे काम कराना है।
ये सब कुछ जो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और बेहद के बेहद का कला का परम महाब्रह्मांड भी बेहद के बेहद की कला की परम महाशक्ति ही सब कुछ करती है। तो बेहद के बेहद की कला की परम 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 आदि अनादि शक्ति, आदि माना सर्जन करना और अनादि माना निराकार के ऊपर लाइट के ऊपर माइट। तो ये सब कुछ अति गुह्य रहते, ये सब समझने के लिए तो बहुत पुराने वीडियो सारी दिन रात देखोगे, निराकारी शिव, आकारी शिव, ये सब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, सारी पीढ़ियाँ, ये बेहद का ज्ञान समझ में आएगा तब ये ज्ञान समझ में आएगा। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो बोल। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి జగదంబ జగజ్జనని యొక్క విశేషత, పాత్ర, విశిష్టత గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అందరికీ పరమ శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. నేను ఈరోజు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించేటువంటి ఆదిశక్తి అని ఎవరినైతే అంటారో ఆమెనే జగదంబ అని కూడా అంటారు, జగజ్జనని అని కూడా అంటారు. భక్తి మార్గంలో ఆమెకి జగదంబ అని, ఆదిశక్తి అని, జగజ్జనని అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనము. ఈ యొక్క 3 కర్తవ్యాలను ఆకారి రూపంలో ఉన్న శక్తి చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఆకారి శివుడు ఉన్నారో ఆకారి శివుడు కూడా బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లను కలవనివ్వడు. బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు కూడా ఆకారి శివుణ్ణి కూడా కలవలేరు. ఇంకా జగజ్జనని కూడా ఏం కలుస్తారు? మీకు ఈ విషయం తెలుసుకొని చాలా హైరాణ అంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లను రచయించినటువంటి రచయిత బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లకు కూడా తల్లి. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శివుడుని కూడా కలుసుకోనివ్వదు. అంటే ఆదిశక్తి ఆది శివుణ్ణి కలుసుకోనికుండా రక్షణ కవచంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆది శివుడు సదా తన యొక్క పవర్ని ఇచ్చి ఆదిశక్తి ద్వారా బ్రహ్మ తోటి సృష్టి, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనం చేయిస్తూ ఉంటారు. అందుకని ఎవరిని కూడా కలవనివ్వరు. బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడు ఎవరైతే ఆకారి రూపంలోకి వచ్చారో, ఆకారిగా శివశక్తిగా అయ్యారో వారు ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తానికి కూడా రచన చేసినటువంటి రచయితలుగా, అవతారంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అందుకని ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తానికి ఆదిశక్తి, ఆది శివుడు ముఖ్యము. నవదుర్గలు రూపాలలో నవరాత్రి అంటే దసరాకి దుర్గాష్టమి అంటూ నవదుర్గల పాత్ర ప్లే చేస్తూ నవరాత్రులు జరుపుతూ ఉంటారు. 9 రూపాలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఆదిశక్తికి. ఈ 9 రూపాలను తీసి ఆదిశక్తి పెద్ద పెద్ద అసురులను వినాశనం చేసింది. శివుని యొక్క ఒక రూపమైన శంకరుడు యొక్క శక్తికి కూడా ఒక రూపం ఇచ్చింది. అంటే పార్వతి కూడా ఆకారి ఆదిశక్తి యొక్క రూపమే. ఏదైతే సతీ రూపంలో ఉన్నదో అది కూడా ఆదిశక్తి యొక్క రూపమే. ఫస్ట్ సతీ రూపంలో వచ్చి తర్వాత పార్వతిగా జన్మ తీసుకుంది. శంకరుడు, పార్వతి భూమిపైన హిమాలయాల్లో ఉంటూ ఉంటారు ఆకారి రూపంలో. ఈనాటికి కూడా ఉన్నారు.
వారి యొక్క పరివారంతో సహా హిమాలయాల్లో వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నారు. వారి పరివారం ఎవరో మీకు తెలుసు, గణేశుడు, కార్తికేయుడు. ఎవరైతే సూక్ష్మ ఆత్మలు ఉన్నారో వారిని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారిని కలుసుకుంటూ ఉంటారు. దీని గురించి నేను శివుడు, మహాశివుడు, పరమహాశివుడు, శివశక్తి, హిమాలయ యోగులు, హిమాలయాల్లో జ్ఞాన గంజి అనేటువంటి వీడియోల్లో పూర్తిగా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండం యొక్క మహాశక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో మహాశివుడు, నిరాకారు మహాశివ్ గెలాక్సీ సెంటర్ పాయింట్లో ఇలాగే ఉంటారు. దీని ఆకాశ గంగా యొక్క సెంటర్ పాయింట్ అని అంటారు. ఇక మహాపరంధామంలో నిరాకారుడైన శివుడు, నిరాకారి మహాశివుడుగా ఉంటారు. ఇదే విధంగా మహాపరంధామంలో మహాశివుడు వాళ్లకు సైన్స్ వాళ్లకు కనపడరు. బ్లాక్ హోల్గా, సూపర్ మాసీ బ్లాక్ హోల్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నదంతా కూడా పరం లైట్, మహాపరం లైట్. వారి కెమెరాల్లోకి రానే రాదు. అందుకనే ఏదైతే మహాపరంధామం ఉన్నదో దాన్ని సూపర్ మాసీ బ్లాక్ హోల్గా చెప్తూ ఉంటారు. పరం లైట్ మహాపరంధామంలో ఉంటూ ఉంటుంది. మహాశివుడు నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అయ్యి, మహాశివుడు తన లోపల నుండి మహాశక్తులను తీసి అనేక మంది మహాబ్రహ్మ, అనేక మహావిష్ణువులను రచన చేశారు. ఎప్పుడైతే మహాశక్తులు అవసరము అవుతూ ఉంటారో ఈ మహాశక్తి తన లోపల నుండి అనేక రూపాలను తీసి మహాబ్రహ్మాండాలను కంట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మహాబ్రహ్మాండం కంట్రోలింగ్ కూడా మహాశక్తుల చేతిలోనే ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా పరం మహాబ్రహ్మాండం కూడా కంట్రోలింగ్ చేసేది పరం మహాశక్తులే. అనేక రూపాలను తీసి తన పరం మహాబ్రహ్మాండాన్ని కూడా సంభాళిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ పాత వీడియోలో చాలాసార్లు చెప్పాము. దీనిలో ముఖ్యంగా చెప్పబడేది ఏంటి అంటే ఎంతమంది మహాశక్తులు అని. పరం మహాబ్రహ్మాండంలో యూనివర్స్లో 108 మంది శక్తులు ఉన్నారు, 16,000 శక్తులు ఉన్నారు, 9 లక్షల శక్తులు ఉన్నారు. ఇక ఇలాగే ముందుకు వెళ్తే పరం మహాశక్తి G1 నుండి 2 కోట్లు వెలువడ్డారు, రచన చేయటం జరిగింది. ఇక ముందుకు వెళ్తే G3 నుండి G4లోకి కూడా ఇలాగే 33 కోట్ల పరం మహాశక్తులుని తీసి G3ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. G4 నుండి G17 వరకు కూడా ఎలాగా ఎవరెవరు శక్తులు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారో అనేది నేను ఆల్రెడీ కోర్సు రూపంలో కొత్త కోర్సు రివిజన్ అంటూ చెప్పిన దాంట్లో ఉన్నది. అక్కడంతా పరం లైట్ ఉంటుంది. ఈ పరం లైట్కు పరం మైట్గా ఈ శక్తులు ఉంటారు. లైట్ మన పవర్, లైట్ అంటే పవర్, మైట్ అంటే మహత్తత్వం. ఈ మహత్తత్వం నుండే అన్నీ కూడా రచించబడుతూ ఉంటాయి. అందుకే నిరాకారి ఏదైతే శివశక్తి ఉన్నారో బ్రహ్మాండాన్ని విసర్జన చేయటానికి కూడా నిమిత్తమవుతుంది. ఈ యొక్క శక్తియే అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది అనాది శక్తి ఉన్నారో వారి సమయం పూర్తవ్వటంతో శక్తి శివుడి లోపలికి ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. శివుడు ఆకారిగా అవుతారు, మళ్ళీ నిరాకారిలోకి ఈ శివశక్తులు ఇమిడిపోవటము, నిరాకారి శివుడు సూర్యుడిలోకి ప్రవేశించటము, పూర్తిగా బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని కాలగ్నిగా రగిల్చి భస్మం చేసి తమ లోపలికి ఇముడ్చుకోవటం అవుతుంది. ఇదంతా కూడా సైన్స్ వాళ్ళకి బయట కనపడటానికి బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మహాశివుడు మహాశక్తి కూడా మహాశివుడిలోకి ఇమిడిపోతారు. మహాశివ్ మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలని తమ రోమరోమంలో ఇముడ్చుకుంటాడు. పూర్తిగా ఇది స్వయంగా శివుడు చేసేటువంటి పని కాదు, మహాశివుడే తన రోమరోమంలోకి ఇముడ్చుకుంటాడు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పవర్ని మొత్తం శివుడు తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటాడు. శక్తిని క్రియేట్ చేసేటువంటి పని శివుడిదన్నమాట. ఈ శక్తి మరలా తమ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని ఎలా నడిపిస్తుంది అనేటువంటిది
అనేక విధులు ద్వారా చేస్తోంది అని చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఏ విధంగా గెలాక్సీలు ఉంటాయో అదేవిధంగా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఈ గెలాక్సీలో ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క గెలాక్సీలో వేరు విధులతోటి బ్రహ్మాండాలను నడిపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక గెలాక్సీలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉంటే ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం విధి విధానము నడిచేటువంటి పద్ధతులు వేరువేరుగా ఉంటాయి. శక్తులు అలా నడిపిస్తూ ఉంటారు అని అర్థం చేసుకోండి. మన బ్రహ్మాండంలో మరి ఏదైతే శక్తి ఉన్నదో, మన బ్రహ్మాండం ఏ గెలాక్సీలో అయితే ఉన్నదో దాన్ని కూడా సిమిలియారిటీగా ఇలాగే ఉంటూ ఉంటుంది గెలాక్సీ లోపల కూడా. వేరే గెలాక్సీలో బ్రహ్మాండం నడుస్తున్నటువంటి విధి వేరుగా ఉంటుంది. మహాబ్రహ్మాండంలో మన బ్రహ్మాండం నడిపించే విధి వేరుగా ఉంటుంది. ఇంకా ప్రత్యేకించి మన బ్రహ్మాండానికి ఇప్పుడు స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ భూమి మీదకి మన బ్రహ్మాండంలోనే సాకార రూపంలో ఉన్నారు. ఇక్కడికే బేహద్దు పిల్లలు 9 లక్షల మంది ఆత్మలు వచ్చారు. ఇకపోతే 33 కోట్ల దేవతలు అయితే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో కొద్దిగా ఉన్నారు అని చెప్పారు బాపు. ఈ యొక్క విధి, దీన్ని నడిపించే విధానము మహాశక్తులే నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది, నిర్ణయిస్తారు. నీ బ్రహ్మాండాన్ని ఈ విధంగా నడుపు అని శక్తులకి సలహా ఇస్తూ ఉంటారు, నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే పరం మహాబ్రహ్మాండంలో కూడా పరం మహాశక్తులు నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు గెలాక్సీల్ని ఎలా నడపాలి అని. ఏ విధంగా పరం మహావిష్ణువు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ పరం మహాబ్రహ్మను ఆయన ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆయనకి ఏం పని చెప్పాలి, ఏమి చేయించాలి, ఎలా నడిపించాలి, ఇవన్నీ కూడా వీరే నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండంలో కానీ మహాబ్రహ్మాండంలో కానీ పరం మహాబ్రహ్మాండంలో కానీ శక్తులే నడిపిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇకపోతే బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరం మహా బ్రహ్మాండంలో కూడా బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరం మహాశక్తియే అన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరం ఆది అనాది శక్తి. ఈ ఆది అనగా సర్జన్, రచన చేయటం. అనాది అనగా నిరాకారి నుండి మరి వచ్చినది, నిరాకారి పైన మైట్ రూపంలో ఉన్నారు అని అర్థం. ఇవన్నీ కూడా అతి గుహ్యమైన విషయాలు. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవటానికి కూడా పాత వీడియోని రాత్రింబగళ్ళు మీరు చూస్తూనే ఉండండి. చాలా డీటెయిల్గా, చాలా వివరంగా, పర్సంటేజ్తో సహా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. నిరాకారి శివుడు, ఆకారి శివుడు, ఈ బ్రహ్మాండాలు, మహాబ్రహ్మాండం, గెలాక్సీ, ఇట్లాగే వంశావళి. ఇది ఎప్పుడైతే ఈ బేహద్దు జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుందో జ్ఞానం పూర్తిగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇలాగా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము కని విని ఎరుగని ఏ పుస్తకాల్లో ఏ శాస్త్రాల్లో లేని పరమ జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. రోజు కూడా వీడియోలు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఈ యొక్క జ్ఞానం పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ కూడా వస్తాయి. జ్ఞానమే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. జ్ఞాన జీవితమే జీవన్ముక్తికి ఆధారం. మీరు ఈ యొక్క ఆధారాన్ని పొందండి, జ్ఞానం వినండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.